सारे विद्यार्थियों सरकारी हाई स्मार्ट स्कूल कहने वाले की 8वीं क्लास के पढ़ते विद्यार्थियों प्यार भरी सत श्री अकाल। जोड़े बच्चे बाहरले स्कूलों को आए हैं उन्होंने स्वागत है इस स्कूल के और इस 8वीं क्लास के। मैं 8वीं क्लास का इंचार्ज होने के नाते तुहानूं पहला एक लिस्ट पा चुके हैं। साडे अध्यापक ने उस सबजैक्ट वाइज अध्यापक किस तरह किहड़े सबजैक्ट लैणगे ताकि जो प्राइवेट स्कूलों को आए हैं विद्यार्थी वो उन्होंने सौखे तरीके समझ सकन। लॉकडाउन या कोरोना महामारी के दौरान आप डायरैक्ट कंटैक्ट नहीं कर सकते, तुसीं स्कूल दे विच नहीं आ सकते। जे तुसीं स्कूल दे विच आउंदे हो तां बहुत वधिया तरीके नाल पढ़ाई की जा सकती है, पर फिर भी खैर कोशिश करते हैं इस वीडियो के राਹੀਂ तुहानूं पंजाबी भाषा के नाल तुहाडे सारिआं दे कोल पंजाबी दीआं किताबां प्राप्त हो रही होंगी। ये पंजाबी की किताब है, पंजाबी पुस्तक 8वीं श्रेणी के इस सब तो पहली रचना है जी वो कविता शिव कुमार बटालवी द्वारा लिखी गई। शिव कुमार बटालवी आप बहुत ही वधिया राइटर सी, बहुत ही वधिया कवि हुए शिव कुमार बटालवी तो उन्होंने इस सुंदर कविता के नाल तुहाडी 8वीं क्लास की किताब की शुरुआत होती है। कविता का नाम है जय भारत माता। भारत वर्ष की सारी प्रशंसा की गई है। भारत में की कुछ होया, इस तो पहला की कुछ वापरिया तो की ये घटनावां वापरियां किवें किवें वापरियां, इन्हां बारे गल की गई है इस कविता के। सब तो पहला तो कविता को ध्यान नाल सुनना है। तुहाडे कोल किताबां ने, तुसीं अपनी किताबां खोल के इस कविता को ध्यान नाल सुन के देख के आप पढ़ के देखना। 4 या 5 वाक्य कर 4 बहुत सुंदर कविता जय भारत माता। मैं कविता पढ़ना है, तुसीं इस कविता का आनंद माणोगे। जय भारत माता लौहां दे संग लिखी गई है, अणख तेरी दी लंबी गाथा। जय भारत माता। हल्दी घाटी तेरे सोमनाथ दे मंदर, तेरे दुखों की बात सुनाते राजपुतानी खंडर। हल्दी घाटी तेरे सोमनाथ दे मंदर, तेरे दुखों की बात सुनाते राजपुतानी खंडर। ब्यासां दे कंढे तो मुड़िया खा के मार सिकंदर। जय भारत माता, जय भारत माता। जलियांवाले बाग तेरे दी अज भी अमर कहानी, कामा घाटा मारो तेरे अग लाई विच पानी। चंडी बन के रंग च जूझी तेरी झांसी रानी। जय भारत माता, जय भारत माता। भगत सिंह दे पुत्र तेरे उधम सिंह सराबी, डुल्ले खून दा बदला ले लिया तोड़ लिया विच छाबी। भगत सिंह दे पुत्र तेरे उधम सिंह सराबी, डुल्ले खून दा बदला ले लिया तोड़ लिया विच छाबी। गोरी अणख नूं रंडी करके, गोरी अणख नूं रंडी करके तेरे गदरी बाबे। जय भारत माता, जय भारत माता। लाजपत जय बन गए तेरे लाजपत दे राखी, शिवा ते प्रताप तेरे ने लिखे शहीदी साके। लाजपत जय बन गए तेरी लाजपत दे राखी, शिवा ते प्रताप तेरे ने लिखे शहीदी साके। फांसी दे फटियां ते बैठी तवारीख पई आखी। जय भारत माता, जय भारत माता। लौहां दे संग लिखी गई है, अणख तेरी दी लंबी गाथा। जय भारत माता। तुसीं सारे मेरे ध्यान नाल इस कविता नूं सुनिया। मेरे पढ़ाउण तो बाद कविता 4 या 5 बार तुसीं आप पढ़ के देखना, इस ढंग नाल इस कविता पाठ करके देखना। हुण आपां इहदे भावार्थां बारे आने, तुहानूं पेपर दे विच पुछया जाएगा इसके की भावार्थ, इस कविता दे विचों तुहानूं की मिलदा है, की तुहानूं पता लगदा है। इहदे विच कई घटनावां की गल कीती गई, कुछ इतिहासिक स्थानां की गल कीती गई। आपां पहले की गल करते
जय भारत माता लौहां दे संग लिखी गई है अणख तेरी दी लंबी गाथा। जय भारत माता। कवि भारत की जय जयकार क्यों करता है? भारत की जय जयकार तां करता है क्योंकि भारत नूं इस स्थिति तक लैके आउण तक इस तो पहला और देश की आज़ादी तो बाद बहुत ज़्यादा कुर्बानियां गईयां ने, बहुत ज़्यादा खून डुलिया। इसी खून की गल की गई है, लहूआं दे संग लिखी गई है अणख तेरी दी लंबी गाथा। हुण अणख की गल जिथे किते भारत वासियां नूं अणख की गल दा जवाब देना पिया तां उत्थे उन्होंने अपनी कुर्बानियां कीतियां। तां कुर्बानियां दे करके अपने देश नूं होर ते होर ਵੱਖ-ਵੱਖ लोगों के कोलों ਵੱਖ-ਵੱਖ हमलावरां ਤੋਂ बचा कर अगे आपां अगले पहले विच इन्हां ने इतिहासक जिहड़े चिन्ह ने इतिहासक चीज़ां होंदियां जिहड़ियां इतिहासक सथान ने उन्हां बारे गल कीती है। हल्दी घाटी तेरी घाटियां पाईयां जांदियां बहुत बहुत डूंघियां, बहुत सुंदर, बहुत विशाल। तो घाटियां की गल की भी बहुत डूंघियां ते बहुत सुंदर ते बहुत दुर्लभ घाटियां भी इत्थे पाईयां जांदियां। और सोमनाथ के मंदिर तो विशालता की गल की गई भी दूसरी साइड पर सोमनाथ के मंदिर भी ने जो पुरातन चीज़ों का सबूत देते हैं भी इत्थे किहो जी सभ्याचारक रंगत भारत में मिलती सी। तेरे दुखों की बात सुनाते राजपुतानी खंड, वो राजपुताना एरिया के राजपुताना लोगों के राजे शासक सी जिस दौरान अपने देश की राखी करते सी या देश के लिए वो बड़ा मान सी। वो राजे उन्होंने जोड़े पुराने खंडर ने जोड़े वो अज भी याद कराते हैं भी भारत एवं नहीं बनया होया जिमें तुहानूं भी लग रहा है कि पिछे बहुत इतिहासक चीज़ां ने जिहड़ियां बहुत इतिहास की लंबी एक गाथा है। तो उत्थों ही महसूस होता है कि देश के नाल की कुछ हो रहा, की घटनावां होईयां, किहड़े-किहड़े दुखों के विचों असीं हुण अज दी इस स्थिति दे विच हैगे हां। साडा देश सोने की चिड़ी सी तां सोने की चिड़ी किहड़ियां गल्लां करके क्यों सी। तीसरे डब्बे दे विच जलियांवाले बाग तेरे दी अज की अमर कहानी। जलियांवाले बाग 13 अप्रैल 1919 जलियांवाले बाग दे विच बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए सी अंग्रेज़ों दीयां नीतियां दे विरोध दे विच। जिवें अज दिल्ली बॉर्डर के उत्ते बहुत सारे किसान भी बैठे हैं उस ढंग नाल ही ये लोग उत्थे विरोध कर रहे थे। तो मौके की सरकार ने इन्हां उत्ते गोलियां चलवा दी और जिन्हें ये जलियांवाला बाग जिथे अमृतसर दे विच जाओ इन्ना एरिया छोटा दरवाजा है इस साइड, इस दरवाजे के विचों भी लोग वड़ के इत्थे अपने बैठे हुए थे, बड़े शांतिपूर्ण तरीके नाल बैठे हुए थे। एक साइड से खूह होर इस साइड के लोगों के घर ने बहुत हज़ारों की गिनती में लोग बैठे थे। जनरल डायर अपनी सारी की सारी फौज इत्थों लैके आया, राह बंद करता तो गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस तरह बहुत सारे लोग मारे गए, कुछ बेचारे अपनी जान बचाने के लिए कंधा पर चढ़े नहीं जाता है, बचदियां ने खूह में छालां मारियां। ये स्थान अज भी अमृतसर के गुरुद्वारा साहिब के कोल शोभित है। इस अज भी निशानियां उस ढंग दी होंदियां ने जिवें उस घटना वापरी 13 अप्रैल 1919। तो ये जनरल पटवारी जनरल पटवारी ने गोलियां चलाता होता सी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रांतिकारी वीर सी जिहड़े वो उत्थे शहीद हो गए। अज भी अमर कहानी कामा घाटा मारू तेरे अग लाई विच पानी। कामा घाटा मारू, कामा घाटा मारू एक बाबा गुरदित सिंह ने एक जहाज से जवानी जहाज किराए पर गया, किराए के बाद भी गया। इस
ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਹਾੜੀ ਸਥਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਏ ਦੇ ਤੇ 376 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਘਟਨਾ ਚਾਲੂ ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ। 376 ਮੁਸਾਫਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 376 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੀ 337 ਸਿੱਖ ਔਰ 27 ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ 12 ਹਿੰਦੂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 376 ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਉਤਰ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ, 20 ਮੁਸਾਫਰ ਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ। ਤਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੇਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਤੇਰੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਪਛਾਣੀ। ਚੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੂਝੀ ਤੇਰੀ ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀ। ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਬੇਟਾ? ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ। ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਟੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 1932 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੁਣਿਆ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਨਾਮ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗੋਲੀ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸਾਨੀ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਸਨੇ ਤੋੜ ਲਿਆ ਛਾਪੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਬਦਲੇ ਲਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਂਡਰਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਗੋਰੀ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ
ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾਂ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੰਗਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਰੰਡੀ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਇੰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ, ਸਾਇੰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਦਫ ਆਇਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਉਸ ਸਾਇੰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਠੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਲਾਜਪਤ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਲਾਜਪਤ, ਪਤ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ਿਵਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਰਾਠਾ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੱਟਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤਾਰੀਖ ਪਈ ਆਖੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਸ਼ਿਵਾ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ, ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਲਦੀ ਦੀ ਘਾਟੀ, ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਰਾਜਪੂਤਾਨੀ ਖੰਡਰ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨਾਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੋਇਆ। ਕੋਰਸ ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੰਗ ਮਤਲਬ ਨਾਲ, ਗਾਥਾ ਕਹਾਣੀ, ਕਥਾ, ਚੰਡੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾ ਤਕੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ, ਤਕੜੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਰੀ ਹੈ, ਡੂੰਗੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਬਾ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਕਾ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਵੀ ਸਾਕਾ, ਆਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 47 ਦੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਵਾਰੀਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਣਖ ਸਵੈਮਾ, ਖੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਤ ਦੇ
सारियां सदियां याद रहती है, उन्होंने आप कहने अमन। तो ये कविता उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आई होगी। जय भारत जय भारत माता, इसमें अपनी कामियां को नोट करना है और इसमें गा के लिखना है, पढ़ के लिखना है। जे जवानी याद हो जाए बहुत अज इस